गुड मॉर्निंग छोकराओ। स्वाध्याय में आगळ वधता पहला उदाहरण एक दाखलो बाकी हतो 4.10 तो रकम एनी जो 4.10 नी रकम एम कहे छे कि एक जंतु वर्तुळाकार खांच में के जेनी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तेमा फसाई जाए छे। ते खांच में एक धारी गति करे छे अने 100 सेकंड में 7 परिभ्रमण पूरा करे छे। तो तमारे क्वेश्चन ए तेनी कोणीय झड़प शोधवानी छे, रेखीय झड़प शोधवानी छे अने क्वेश्चन बी एम कहे छे कि शुं प्रवेग सदिश अचल सदिश राशि छे अने तेनुं मान केटलुं हशे। तो एक वर्तुळाकार तमे टेबल इमेजिन करो। मानी लो कि आ एक टेबल है, एमां एक खांच है। खांच एटले खाडो करेलो भाग है वर्तुळाकार अने एक जंतु आमां फसाई जाय छे अने एनी त्रिज्या तमने आपी छे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्यावाળી खांच में वर्तुळाकार गति करे छे एक जंतु 100 सेकंड में 7 भ्रमण करे छे। छोकराओ एक भ्रमण एटले 2π रेडियन थाय 360 डिग्री। तो 7 भ्रमण एटले केटला थाय तो कि 14π रेडियन थाय। बराबर। तो तमने कोणीय झड़प गोतवानी छे, रेखीय झड़प गोतवानी छे, प्रवेगनुं मूल्य शोधवानुं छे अने प्रवेग सदिश अचल छे कि नहीं कहेवानुं छे। शुरुआत करीए। पहला डेटा लखी नाख्यो छे। पथनी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, भ्रमणनी संख्या 7 छे, भ्रमण माटे लागतो कुल समय 100 सेकंड छे। तो छोकराओ कोणीय वेगनुं सूत्र आपणे भणी गया छीए। कोणीय स्थानांतर छेदमां समय। कोणीय स्थानांतर एटले अहींया 14 भ्रमण करे छे तो हूँ कोणीय स्थानांतर प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थाननो तफावत लऊँ तो प्रारंभिक स्थान एटले अहींथी स्टार्ट कर्युं तो 0 खूणो बन्यो। आ 2π 4π एवी रीते 7 चक्कर मारो एटले टोटल केटला थया 14π। मतलब तमारे कोणीय स्थानांतर ने रेडियन में फेरवવું पड़े। रेडियन में फेरववा माटे नवुं सूत्र है तो आने एड करजो तमारा सूत्रोनी यादी में। कोणीय स्थानांतर एटले जेटला भ्रमण थया होय एने गुण्या 2π। केम के एक भ्रमण एटले 2π तो भ्रमण गुण्या 2π एटले बधुं रेडियन में फरी गयुं। तो भ्रमणनी संख्या थी 7 गुण्या 2π अने छेदमां लागेलो समय 100। आना उपरथी एक सरल सूत्र याद राखवुं होय तो आ राखी शकाय 2π/t गुणिया n, ज्यां n भ्रमणनी संख्या है। आ कोणीय झड़पनुं सूत्र थयुं 2π/t गुणिया n। रेडी आटलुं। तो हवे ओमेगा बराबर 2π है। पाई एटले 22/7 थाय। 7 उड़ी जाए तो 22 અને 2 ज वधे એટલે 22 × 44/100 એટલે ओमेगा मळ्यो 0.44 रेडियन प्रति सेकंड। એટલે ओमेगा मळी गयो। कोणीय झड़प शोधवानी कीधी मळी गई। हवे शोधवानी छे रेखीय झड़प। तो आपणे आवुं समीकरण धार्युं हतुं कि रेखीय झड़प अने कोणीय झड़प वच्चेनो संबंध शुं तो कि v बराबर r ओमेगा। જ્યારે पदार्थ अचल झड़पथी वर्तुळ गति करतो होय त्यारे ज आ समीकरण लागू पड़े। अचल झड़पथी वर्तुळ गति थती होय तो ज v बराबर r ओमेगा थाय। तो r 12 सेंटीमीटर हतुं। आ सेंटीमीटर में मैं राख्युं छे। ओमेगा 0.44 हतुं एटले 12 गुण्या 0.44 एटले 5.28 अहींया सेंटीमीटर प्रति सेकंड आवे। ख्याल आव्यो? मीटर पर सेकंड नो आवे। मीटर 12 सेंटीमीटर मीटर करो तो 0.0528 एवो आंसर 0.0528 जेवो जवाब आवत अने एनी दिशा स्पर्शकनी दिशा में थाय। पण आपणे सेंटीमीटर पर सेकंड में जवाब लखशी। हवे केंद्रगामी प्रवेगनुं सूत्र खबर है v²/r। v तमने मळी गयो छे 5.28 एनो स्क्वेर भाग्या 15। फटाफट केल्सी हाथ में ल्यो चेक करो जो 2.3 आवे छे कि नहीं। एकम अहींया वेग जे छे सेंटीमीटर पर सेकंड में छे एटले आ प्रवेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेर में आवशे। रेडी। अच्छा बीजू प्रवेगनी दिशा सतत बदलाय छे। जो ज्यारे वर्तुळ गति करतो होय त्यारे प्रवेगनी दिशा आ तरफ होय। ज्यारे गति करतो करतो अहीं पहोंचे त्यारे प्रवेग केंद्र तरफनी दिशा में होय। वળી अहींया पहोंचे तो प्रवेग आ दिशामां थाय। अहींया पहोंचे तो केंद्रगामी प्रवेग। एटले कि दरेक क्षणे प्रवेग अलग अलग दिशामां जोवा मळे छे। मतलब प्रवेगनुं मूल्य अचल रहे छे 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेर पण प्रवेगनी दिशा अचल रहती नथी। अने सदिशने अचल थवुं होय तो दिशा अने मूल्य बे अचल होवा जरूरी छे। अहींया प्रवेग मूल्य अचल राखे छे पण दिशा अचल नथी राखतुं। तेथी आ प्रवेग अचल सदिश राशि नथी। ओके। हवे स्वाध्याय में आवी जाओ। स्वाध्यायनो
4.19મો દાખલો આપણે પહોંચ્યા હતા. એમાં 3 કે 4 વિકલ્પ આપ્યા છે. જુઓ એમાં રકમ શું છે. 4.19માં એમ કે છે નીચે આપેલ વિધાન ધ્યાનથી વાંચો અને કારણ સહિત દર્શાવો કે સાચા છે કે ખોટા. હું છોકરાઓનો જવાબ લખવાનો નથી, હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ. લખવાનું તમારે જાતે છે અને એ લખેલું મને હોમવર્કમાં મોકલવાનું છે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વર્તુળ ગતિમાં કોઈ કણનો ચોખ્ખો પ્રવેગ હંમેશા વર્તુળાકાર પથની ત્રિજ્યાની દિશામાં કેન્દ્ર તરફ હોય. મતલબ જ્યારે કોઈ પદાર્થ વર્તુળાકાર ભ્રમણ કરે તો શું જરૂરી છે કે પ્રવેગ દર વખતે કેન્દ્ર તરફ જ હોય? પહેલી નજરે હા લાગે કે હા એવું હોય, પણ યાદ રાખજો પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફ તો જ હોય જો એ નિયમિત વર્તુળ ગતિ હોય. કેમ કે આપણે જે સમીકરણ તાર્યું ને AC = V²/r કેન્દ્રગામી પ્રવેગ જે તાર્યું આપણે, એની દિશા કેન્દ્ર તરફ તો જ આવતી હતી જો પદાર્થ નિયમિત ઝડપથી વર્તુળ ગતિ કરે. અહીંયા નિયમિત ઝડપ વર્ડ યુઝ કર્યો નથી, મતલબ ખાલી વર્તુળ ગતિ જ કીધું છે. વર્તુળ ગતિ કીધું એટલે એનું ઝડપનું મૂલ્ય સતત બદલાતું હોય તો મતલબ વેગ બદલાય છે, વેગનું મૂલ્ય બદલાય છે. એટલે પ્રવેગ ખાલી કેન્દ્ર તરફ નહીં, સ્પર્શકની દિશામાં હશે. એ તમે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણશો. તો આનો જવાબ એમ થશે કે અહીં પદાર્થ અચળ ઝડપથી વર્તુળ ગતિ કરતો ન હોવાથી પ્રવેગ છે એ કેન્દ્ર તરફ આવે એ જરૂરી નથી. પહેલું પૂરું. બીજું, આ વિધાન ખોટું છે. બરાબર. બીજું વિધાન, કોઈ બિંદુ પાસે કણનો વેગ હંમેશા તે બિંદુ પાસેના પથની દિશામાં દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં હોય. હા, એ તો સ્પષ્ટ છે. માની લો કે અહીંયા કણ આવી રીતે ગોળ ફરતો હોય તો અહીંયા સ્પર્શક દોરો તો એ દિશામાં જ વેગ મળે કે નહીં? એટલે તમારે લખવાનું હા વિધાન સાચું છે. પદાર્થ સુરેખ માર્ગે ગતિ કરતો હોય કે વક્ર માર્ગે ગતિ કરતો હોય, જે બિંદુએ પદાર્થ પહોંચે તે બિંદુએ દોરેલ સ્પર્શકની દિશામાં જ એનો વેગ જોવા મળે. એટલે આ વિધાન સાચું થયું. પછી સી, નિયમિત વર્તુળ ગતિ કરતા કણ માટે એક પરિભ્રમણ પર લીધેલ સરેરાશ પ્રવેગ શૂન્ય સદિશ રાશિ થાય. એક ભ્રમણ એટલે ફરીથી હું આ ડાયાગ્રામમાં આવું. માની લો કે અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યું, અહીંથી ચક્ર પૂરું કરીને અહીંયા આવે એટલે એક ભ્રમણ થયું. તો અહીંથી અહીંયા પહોંચવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં જેટલા પ્રવેગ મળ્યા તો એક એક બિંદુએ પ્રવેગ મળે ને આવી રીતે, એ બધાયનો સદિશ સરવાળો શું શૂન્ય થાય? તમે કયો જોઈ, તમે વિચારો. થાય ને? થાય જ ને. શું કામ? તો કે જો હું અહીંયા એક પ્રવેગ લઉં આમ તો એક્ઝેક્ટ એની સામેનું બિંદુ એવું મળે જ કે જેનો પ્રવેગ વિરોધ દિશામાં થાય. તો આ બે પ્રવેગની સામસામી અસર નાબૂદ થઈ જાય. સમજે પડી? મતલબ એક પરિભ્રમણ દરમિયાન જેટલા પણ પ્રવેગના સદિશ મળે એ બધાય પ્રવેગના સદિશનો જો સદિશ સરવાળો કરવામાં આવે તો એ પરિણામી મૂલ્ય એનું શૂન્ય થાય. મતલબ કે આ વિધાન સાચું છે. કારણ જે હું બોલ્યો એ જ લખવાનું છે કે એક ભ્રમણ દરમિયાન જેટલા પણ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ મળે એ બધાનો સદિશ સરવાળો શૂન્ય જ મળે. તેથી આખા ભ્રમણ દરમિયાન સરેરાશ પ્રવેગ જે છે એ શૂન્ય થાય. રેડી? હવે આગળ 4.20. 4.20 તો બહુ સરળ છે. તમને આપ્યો છે r = 3.0 t i કેરેટ -2.0 t² + 4.0 k કેરેટ. તમને કે છે વેગ શોધો, પ્રવેગ શોધો. તો વિકલન કરીને થઈ જાય. બરાબર. અને 2 સેકન્ડે કણના વેગનું માન અને દિશા બે મેળવવાના. તો પહેલાં તો હું વિકલન કરું. મેં r બરાબર લખ્યું 3.0 t i કેરેટ -2.0 t² j કેરેટ + 4.0 k કેરેટ. આમાં જો આ સમયથી સ્વતંત્ર પદ છે. હવે હું વિકલન કરું છું dr/dt. તો d/dt ઓફ r ની વેલ્યુ આખા બ્રેકેટમાં લખી નાખી, પછી d/dt વ્યક્તિગત આપી દેશે આને. તો પહેલાં તો v ઓફ t, t સમયે વેગ, તત્કાલીન વેગ છે આ. તો 3.0 t નું વિકલન થાય 3.0 t ની 1 ઘાત હતી 0 ઘાત થઈ ગઈ i કેરેટ. અહીંયા સ્ક્વેર હતો એટલે 2 ઘાત આગળ ગુણાય ને એટલે 4.0 t ની ઉપર 1 ઘાત j કેરેટ. અને આ અચળ પદ છે, અચળનું વિકલન 0 થાય. વેગ મળી ગયો. હવે પ્રવેગ. તો પ્રવેગ એટલે વેગનું પાછું વિકલન, એટલે આનું પાછું વિકલન કરવાનું છે તમારે. તો 3 નું વિકલન 0, 4.0 t, t છે એટલે t ની 1 ઘાત છે તો વિકલન કરો એટલે t ની 0 ઘાત થાય અને 4.0 એમના એમ j કેરેટ. અને આ તો અચળ હતો જ 0 k કેરેટ. તો પ્રવેગ તમને મળ્યો -4.0 j કેરેટ. પ્રવેગ એ મળી ગયો. હવે t બરાબર 2 સેકન્ડે કણના વેગનું મૂલ્ય જોઈશું. તો વેગનું જે સૂત્ર છે એમાં t ની વેલ્યુ મૂકી દેવાની. એટલે 2 સેકન્ડે વેગ મેળવવા v ઓફ t માં t બરાબર 2 લઈએ તો v ઓફ 2 બરાબર 3.0 i કેરેટ -4.0 t ની વેલ્યુ 2 j કેરેટ અને k તો 0 k કેરેટ છે. ન લખો તો હાલે. આ 3.0 i કેરેટ માઇનસ
8.0 જે કેરેટ. તો એક્સ ઘટક છે, વાય ઘટક છે, મને આઈ કેરેટ અને જે કેરેટ પરથી ખબર પડે. આઈ કેરેટ એટલે એક્સ અક્ષની દિશાનો ઘટક, જે કેરેટ એટલે વાય અક્ષની દિશાનો ઘટક. તો મારાનું મૂલ્ય જોતું હોય તો છોકરાઓ એક્સ આમ થયો, વાય આમ થયો, તો વીએક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વીવાય સ્ક્વેર આખાનું વર્ગમૂળ થાય. એટલે મેં 3નો સ્ક્વેર વત્તા -8નો સ્ક્વેર કર્યો તો 9 + 64 73નું વર્ગમૂળ ચેક કરો, 8.544 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય છે. થવું જ જોઈએ. અચ્છા, હજી દિશા શોધવા નહીં તો દિશા માટે થીટા જોઈએ ને. આપણે હંમેશા દિશા એક્સ અક્ષ સાથે ગોતીએ છીએ એટલે થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ vy/vx થાય. vy/vxનો મતલબ જ એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો. પણ vy તમે જુઓ ઋણ છે એટલે -8 છેદમાં vx 3 છે. અહીંયા નિશાની લેવી પડશે. હવેથી ધ્યાન રાખજો, જ્યારે થીટા લ્યો ત્યારે અહીંયા જે સદિશને દિશા મળી હોય એ દિશા અહીંયા ઘટક સહિત લખવાની. એટલે આ ખૂણો તમને નેગેટિવમાં મળશે. tan ઇન્વર્સ 8/3 કરો, 2 પોઈન્ટ સમથિંગ વાળો જે આન્સર આવી લખો. અહીંયા શું આવે તમે ભાગાકાર કરો છો એનો, તો tan ઇન્વર્સ 3 × 2 = 6, 2 × 20, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, આવું 666 આવશે. અહીંયા 7 થઈ જશે. બરાબર, કેલ્સીમાં ચેક કરો 8/3 આવું મળે છે. પછી 2.6667ની વેલ્યુ નેચરલ ટેન્જન્ટમાં જઈને ફાઇન્ડ કરું તો 69.5 ડિગ્રી મળશે. એ નેગેટિવ શું કામ, તો કે tan ઇન્વર્સમાં અહીંયા આ જવાબ તમારો ઋણ હતો. ઋણનો મતલબ થાય એક્સ અક્ષ સાથે ચોથા ચરણમાં ખૂણો બન્યો 69.5 ડિગ્રીનો. રેડી? તો અહીંયા દાખલા નંબર 4.20 પૂરો. હવે 4.21. ચલો, દાખલા નંબર 4.21ની રકમ જુઓ. કોઈ પણ t = 0 સમયે ઉગમ બિંદુથી પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરે છે. ઉગમ બિંદુથી શરૂઆત કરે એટલે પ્રારંભિક સ્થાન સદિશ r0 મેં લખી નાખ્યો 0 0, મતલબ આ x0 યામ થયો, આ y0 યામ થયો. પછી વેગ આપી દીધો છે, પ્રારંભિક વેગ 10.0 જે કેરેટ મીટર પર સેકન્ડ, મતલબ પ્રારંભિક વેગ y દિશામાં છે, x દિશામાં કોઈ ઘટક છે નહીં. અને XY સમતલમાં અચળ પ્રવેગ આપી દીધો છે 8.0 આઈ કેરેટ પ્લસ 2.0 જે કેરેટ, મતલબ પ્રવેગના બે ઘટક અવેલેબલ છે. તો બે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. પહેલો ક્વેશ્ચન એમ કે છે કે કયા સમયે તેનો x યામ 16 મીટર થશે. સમય ગોતવાનો છે, x યામ 16 મીટર થાય ત્યારનો. અને પછી કીધું છે કે એ જ સમયે y યામ કેટલો છે. તો ભાઈ આ પ્રકારનો એક દાખલો ઓલરેડી આપણે ઉદાહરણમાં ગણી લીધો છે. જરાક ફંફોડજો, પેજ ફેરવજો અને ચેક કરજો. શક્ય હોય ને તો આ લેક્ચરમાં આ દાખલાનું સોલ્યુશન જુઓ અને એ પહેલાં તમે આગલા ઉદાહરણમાં જે મેથડથી મેં એ કરાવ્યો છે એ પ્રમાણે મોઢે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરો. બરાબર છે? પછી આ લેક્ચરમાં આગળ વધો અને પછી મેચ કરો કે તમારી ગણતરી અને મારી ગણતરી કેટલે અંશે મેચ થાય છે. બરાબર? અચ્છા, રકમ આગળ વધારું છું. અને બીજી રકમ એમ કહે છે કે આ સમયે તેની ઝડપ કેટલી હશે, મતલબ સમય જે મળે છે એ સમય તત્કાલીન ઝડપ ફાઇન્ડ કરવાની છે. એટલે તમારે વિકલન કરી તત્કાલીન ઝડપનું સૂત્ર તારવવું પડશે. પછી એમાં સમયની કિંમત મૂકી અને સદિશ રાશિ મળશે તો એનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો vx ઘટક ને vy ઘટક બે ગોતવા પડશે. ચલો, કેમ કરવું જોઈએ? પ્રારંભિક વેગ મેં લખ્યો 10.0 જે કેરેટ મીટર પર સેકન્ડ. આને વધારે ભૂલ ન પડે એટલે હું આમે લખી શકું 0 આઈ કેરેટ પ્લસ 10.0 જે કેરેટ. તો આ એનો એક્સ ઘટક થયો, આ એનો વાય ઘટક થયો. પ્રવેગના એક્સ ઘટક વાય ઘટક છે. પ્રારંભિક સ્થાનના x0 અને y0 ઘટક 0 0 થયા. હવે તમને પહેલાં પૂછ્યું છે x બરાબર 16 મીટર હોય તો y બરાબર કેટલો અને એના માટેનો સમય કેટલો. તો તમારે સમય ગોતવાનો. તો શરૂઆત હું કરીશ અહીંથી. આ સમીકરણ આપણા માટે જાણીતું છે. r બરાબર r0 પ્લસ v0t પ્લસ 1/2 હું આના બે અલગ અલગ યામ લઈ લઈશ. વિભાજન કરીને આપણે ઘટક લખીએ ને તો આરની બદલે x બરાબર x0 v0 xt પ્લસ 1/2 axt² અને y ઘટક એ બાજુમાં જ હિસાબ લઈ લીધો. y બરાબર y0 v0y t પ્લસ 1/2 ay t². હવે મને x ઘટકનો પ્રારંભિક સ્થાન 0 ખબર છે, પ્રારંભિક વેગ ખબર છે, x દિશાનો પ્રવેગ ખબર છે, બધુંય ખબર છે. સમય મળી જાય ને, સમજાણું? તો હું હવે x એમનો એમ રાખીશ. x એ આપી દીધો 16 મીટર, x0ની વેલ્યુ 0, v0 xમાં v0 0 છે, પ્લસ 1/2 axની વેલ્યુ તમને આપી છે 8. જો આઈ કેરેટ છે ને ત્યાંથી ખબર પડાય. આ દાખલા એવા જ છોકરાઓ પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ આવડશે. બરાબર? તો 1/2 8t² થયો ને. હવે હું એક્સની વેલ્યુ મૂકી દઉં 16
અહીંયા 2 ચોકું 8 છેદ ઉડ્યા 40 સ્ક્વેર વધ્યા તો 16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 સ્ક્વેર ચોકે ચોકે 16 થાય તો ટી સ્ક્વેર બરાબર 4 ટી સ્ક્વેર બરાબર 4 છે તો ટી બરાબર 2 સેકન્ડ મતલબ 2 સેકન્ડે એક્સિયમ 16 થશે તો વાય ગોતવાનું તો હું વાયનું આ સમીકરણમાં ટી મૂકી દઉં તો મારી પાસે પ્રારંભિક સ્થાન છે પ્રારંભિક વેગ છે અને પ્રવાહી ગઈ છે વાય દિશામાં તો વાય એમનો એમ y0ની વેલ્યુ 0 v0 વાય જો આપણે લીધો છે 10 સમય 2 સેકન્ડ મળ્યો 1/2 એવાય આપણી પાસે અહીંયાથી મળે વાય દિશાનો પ્રવેગ છે એટલે જે કેરેટ લેવો પડે તો 2 છે અને ટીનો સ્ક્વેર એટલે 2નો સ્ક્વેર તો અહીંથી 2 2 કટ થાય 10 દુ 20 એક 2 ઉડી ગયા છે 2નો સ્ક્વેર 4 20 ને 4 24 મીટર આપણને સ્થાન મળ્યું બીજી સેકન્ડને પદાર્થનું સ્થાન મળ્યું હજી તો આન્સર એ પૂરો કર્યો હવે ક્વેશ્ચન બી એમ હતો કે તત્કાલીન ઝડપ શોધો 2 સેકન્ડે તો પહેલાં તો ઝડપ શોધવા માટે વેગનું સમીકરણ જો એટલે ફરીથી હું આ જ સમીકરણનું વિકલન કરીશ એટલે r બરાબર r0 પ્લસ v0t પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર અહીંયા એક ટેકનિક છે તમારે ડાયરેક્ટ વિકલન ન કરાય પહેલાં કિંમતો બધાની મૂકી દેવાની પછી જ વિકલન કરવાનું નહીતર ગોટે ચડી જશો r બરાબર જો પ્રારંભિક સ્થાન તો 0 સદીશ હતું આને હું શૂન્ય સદીશ કહી શકું ને એટલે અહીં મેં શૂન્ય સદીશ લખ્યો પ્લસ v0માં એક જ ઘટક હતો આઈવાળો ઘટક તો લખતો નથી હું 10.0 જે કેરેટ લખ્યો ઇન્ટુ ટી છે પ્લસ 1/2 છે એ સદીશનું આખી કિંમત મૂકી દીધી 8.0 આઈ કેરેટ પ્લસ 2.0 જે કેરેટ ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેર અહીં હું ઘટક એટલે નથી લેતો છોકરાઓ ઘટક લેત ને તો એક્સનું વિકલન કરીને વીએક્સ મેળવત વાયનું વિકલન કરીને વીવાય મેળવત મતલબ આ બેયના વ્યક્તિગત વિકલન કરીને વીએક્સ વીવાય મેળવત તો એમાંય થાત ખોટું ન પડે પણ એમાં તમારે 2 વાર વિકલન કરવા પડત હા એ જેને એ રીત ફાવતી હોય ને કે એ ઇઝી પડતી તો કરવાની છૂટ છે બાકી તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા હવે જો હું ડાયરેક્ટ વિકલન કરી નાખું dr/dt આ તો નીકળી જાય 10 જે કેરેટ ટીનું વિકલન એક ઘાત છે એટલે ટીનું વિકલન ટીની પાવર 0 થઈ જશે એટલે 1 એટલે અહીં 10 જે કેરેટ એમના એમ પ્લસ 1/2 એમના એમ આ સહગુણક છે આંકડા છે એટલે એનું વિકલન ન થાય એ એમના એમ ટી સ્ક્વેરનું ડાયરેક્ટ વિકલન થાય 2t હવે આ 2 ને અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ જ કરવાનો રહેશે અથવા તો 2 2 અહીં કટે કરી શકો તમે 2 2 કટ કરી નાખ્યા હવે વધ્યું શું 10 જે કેરેટ બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખો ટી બેયને મળશે એટલે 8.0 ટી આઈ કેરેટ 2.0 ટી જે કેરેટ થાય આમ હવે વેગ મળી ગયો એમાંય તમને તત્કાલીન વેગ કીધું છે 2 સેકન્ડ માટે બીજી સેકન્ડે ઝડપ કીધી તો હું ટીની વેલ્યુ અહીં મૂકી દઉં તો ટી બરાબર 2 સેકન્ડ લેતા વી બરાબર 10 જે કેરેટ પ્લસ 8t એટલે 8 દુ 16 આઈ કેરેટ અને 2t એટલે 2 દુ 4 જે કેરેટ થયા એમાંય જે કેરેટનો સરવાળો થઈ જાય એટલે 10 ને 4 14 જે કેરેટ 16 આઈ કેરેટ આગળ લઈ લીધા હવે મૂલ્ય પૂછ્યું હતું ને તો મૂલ્ય હવે તો આવડે ને આ તમારો વીએક્સ ઘટક થયો આ વીવાય થયો તમે વ્યક્તિગત બે અલગ અલગ કરીને વિકલન કર્યું હોત ને આનું નાનું વિકલન કર્યું હોત અને તમે આગળ વધ્યા તોય તમારો જવાબ આ જ આવત 16 અને 14 તો હવે 16નો વર્ગ 256 14નો વર્ગ 196 બેનો સરવાળો 452 એનું વર્ગમૂળ 21.26 આ ગણતરી તમારે મને કરીને મોકલવાની છે કે થાય છે કે કેમ તો વેગ તમને તત્કાલીન મળે 21.26 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ દાખલા નંબર 4.22ની રકમ છે ને જો શું છે આઈ કેરેટ અને જે કેરેટ એક્સ અને વાય એક્સ પરના અનુક્રમે એકમ સદિશ છે બે એકમ સદિશ છે તો ખબર છે તો તમને કીધું છે આઈ પ્લસ જે કેરેટ અને આઈ માઇનસ જે કેરેટના મૂલ્યો અને દિશા શોધવાની છે તો આઈ પ્લસ જે મેળવવાનો છે આઈ માઇનસ જે મેળવવાનો છે એના મૂલ્ય મેળવવાના છે દિશા મેળવવાની છે અને તમને કીધું છે આમાં આલેખની મદદ લેવી હોય તો લેવાની છૂટ છે તો મેં અહીંયા જો આલેખ દોર્યો આ એક્સ અક્ષ છે આ વાય એક્સ છે તો આઈ કેરેટ અહીં મળ્યો દેખાય આ મેં આઈ કેરેટ ડ્રો કર્યો આ જે કેરેટ ડ્રો કર્યો હવે સૌથી પહેલાં હું આઈ પ્લસ જેની વાત કરું આઈ પ્લસ જે કરવું એટલે આઈના હેડ ઉપર જે વેક્ટર ડ્રો કરું એટલે આ જેને મેં અહીંયા ડ્રો કરી દીધો જો તો આ જે વેક્ટર ડ્રો થયો અહીંયા તો આ જે વેક્ટર આ આપણો આઈ વેક્ટર તો આઈ પ્લસ જે એટલે આ પરિણામી વેક્ટર થયો ને તો તમને જો આઈ પ્લસ જે મળી ગયો તો આ તો તમને પરિણામી સદિશ મળ્યો તમારાનું છોકરો મૂલ્ય જોઈ છે તો મૂલ્ય કેટલું મળે તો કે પાયથાગોરસથી મળે ને આનો સ્ક્વેર વત્તા આનો સ્ક્વેર અથવા હું આને બી કહી દઉં જોજો ધ્યાનથી અને આઈ કેરેટને એ કહી દઉં અને આને હું આર કહી દઉં તો આ રીતે થાય પાયથાગોરસથી નહીં થાય એકમ સદિશનું મૂલ્ય કેટલું હોય એક એકમ એટલે આ એક થાય આ એક થાય તો આ કેટલું થાય તો કે એકનો સ્ક્વેર વત્તા એકનો સ્ક્વેર એટલે 2
એનું વર્ગમૂળ એટલે કર્ણનું માપ મળે તો √2 જવાબ ડાયરેક્ટ થઈ જાય. પણ જ્યારે ફિઝિક્સનું પેપર લખતા હોય ને આપણે થિયરીમાં, ત્યારે તમારે આ મેથડથી જવું પડે કે સદિશ આર બરાબર સદિશ a પ્લસ b છે. તો મોડ ઓફ આર શું થાય? યાદ આવ્યું સૂત્ર? ઉદાહરણ 4.2 a² પ્લસ b² પ્લસ 2ab cos થીટા. આવું સમીકરણ આપણે ભણ્યા છીએ. બીજી વસ્તુ એક નોંધી લેજો છોકરો, જો અહીંયા માઇનસ કર્યું હોય ને, અહીંયા માઇનસ, તો અહીંયા તમે માઇનસ કરીને આગળ સૂત્રને વધારી શકો. થીટા તમારે a અને b વચ્ચેનો લેવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એવી રીતે પણ સોલ્યુશન તમે લઈ શકો. ચલો, તો હું આ મેથડથી જઈશ અને નોંધ કરી લેજો હાંસિયામાં. ન થયો હોય તો રિવાઇન્ડ કરો, પુશ કરો, નોંધ કરો. તો હું પહેલાં i પ્લસ જેનો હિસાબ કરું. i અને j વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? આ i અને આ j વચ્ચેનો ખૂણો 90 છે, બરાબર. તો હું i પ્લસ જેનું મૂલ્ય એટલે કે આ આપણો સદિશ r થયો, આ a² પ્લસ b² પ્લસ 2ab cos 90, બે વચ્ચેનો ખૂણો 90 ડિગ્રી હતો ને? ખ્યાલ આવ્યો ને? આ તમારો r છે, પરિણામી સદિશ i પ્લસ j r a² પ્લસ b² પ્લસ 2ab cos 90. હવે a એટલે તો i કેરેટ લીધો હતો, એટલે મોડ ઓફ i કેરેટનો સ્ક્વેર, કેમ કે એનું મૂલ્ય આવે, મોડ ઓફ j કેરેટનો સ્ક્વેર એનું મૂલ્ય, પ્લસ 2 a નું મૂલ્ય b નું મૂલ્ય, એટલે i કેરેટનું મૂલ્ય j કેરેટનું મૂલ્ય cos 90. i કેરેટ એટલે એકમ સદિશનું મૂલ્ય તો ફિક્સ છે ને 1, એટલે મેં એની બદલે લખ્યું 1, આની બદલે 1 કેમ કે એનું મૂલ્ય 1 છે. આ 2 એમને i1 1 cos 90 એટલે 0, એટલે આ પદ આખું 0 થયું. 1 + 1 2, 2 નું રૂટ એટલે 1.41. પાયથાગોરસથી એ જ આવ્યું હતું ને, 1² + 1² આખાનું √2. હવે એનું તમને મૂલ્ય મળી ગયું. હવે તમારાની દિશા શોધવી છે, તો દિશા એટલે θ1 ખૂણો થાય, આ ખૂણો સદિશ i પ્લસ j x સાથે બનાવેલો ખૂણો. પણ એ પહેલાં હું i માઇનસ જેનું મૂલ્ય શોધી લઈશ, પછી બેની દિશા સાથે શોધીશ. તો i માઇનસ જેની વાત કરીએ તો છોકરાઓ આઈના હેડ ઉપર માઇનસ જે સદિશ લેવો પડે ને, તો માઇનસ જે સદિશ નીચે આવે કે નહીં, જેની વિરોધી સદિશ, તો આ i કેરેટ એના હેડ ઉપર માઇનસ જે કેરેટ, એટલે તમારો માઇનસ જે કેરેટ અહીંયા આવ્યો, તો આ તમારું i માઇનસ જે મળ્યું. તો એણે જે ખૂણો બનાવ્યો θ2 થયો, i માઇનસ જે છે, તો ઓલું મેં હમણાં માઇનસવાળું સૂત્ર કરાવ્યું હતું ને, એ મેથડથી જશે. એનું મૂલ્ય i માઇનસ જે કેરેટનું મૂલ્ય i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ, જો એ માઇનસ થઈ ગયા 2 i કેરેટ જે કેરેટ, ને બે વચ્ચેનો ખૂણો તો 90 ડિગ્રીનો જ હતો. ખ્યાલ આવ્યો? અથવા જો તમારે એમ ન જવું હોય, આ માઇનસવાળું અલગથી સૂત્ર યાદ ન રાખવું હોય, તો આપણે આપણી પરંપરાગત મેથડ જ રાખીએ, અહીં પ્લસ, અને હવે હું એમ કહું અહીંયા કોસ i કેરેટ અને જે કેરેટ, આ બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? તો એ ખૂણો હંમેશા ધન x અક્ષથી મપાય, એટલે કે અહીંથી આમ મપાશે. કેટલો થયો જોવો જોઈએ, 90 90 90 એટલે 270 થયો. તો તમે અહીંયા 270 ડિગ્રી લખીને પણ કરી શકો. હવે 270 ડિગ્રી છોકરાઓ, કોસ 270 ડિગ્રી એટલે કોસ કયા ચરણમાં આવ્યું? ત્રીજા ચરણ પાયા, એટલે કે એ નીચે જ આવશે અહીંયા, એટલે પાછું એ માઇનસ 90 ડિગ્રી આવશે, એટલે તોય આ પદ શું થઈ જાય? અહીંયા માઇનસ થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? 270 ડિગ્રીએ જાવ તો પણ મારી દ્રષ્ટિએ કોસ 90 વાળું રાખશો તો તમારા માટે બેનિફિશિયલ રહેશે. માઇનસ હોય અહીંયા ત્યારે અહીં માઇનસ કરવું, ખૂણો ગમે એ હોય. હવે કોસ 90ની વેલ્યુ 0 થાય, આ i કેરેટની વેલ્યુ 1, જે કેરેટની વેલ્યુ 1, આ 2 1 1, ફરીથી પાછું √2, કેમ કે ખૂણો તો અહીંયા એ જ બનશે, એટલે કે આનું મૂલ્ય અને આનું મૂલ્યમાં ફેરફાર નથી થતો, એટલે i1 છે, તો આ √2નું મૂલ્ય થાય, એટલે તમારો જવાબ પાછો 1.41 થાય. હવે વાત આવે ખૂણાની. ખૂણો શોધવો છે તમારે, તો i પ્લસ જે કેરેટ x અક્ષ સાથે θ1 ખૂણો બનાવે છે. i પ્લસ જે x અક્ષ સાથે θ1 ખૂણો બનાવે છે. તો θ1 કેટલો? તો કે tan θ1 બરાબર વાય્યામના છેદમાં એક્સિયમ આવે. દર વખતે આપણે એવું જ કરીએ છીએ ને, વાય્યામ છેદમાં એક્સિયમ. તો વાય્યામ શું છે? તો કે જે કેરેટ. એક્સિયમ શું છે? i કેરેટ. તો જે કેરેટ એનું મૂલ્ય છેદમાં i કેરેટનું મૂલ્ય 1/1 એટલે 1. tan θ1 ક્યારે થાય? 45 હોય ત્યારે થાય ને. θ1 મળી ગયો 45. અને ઓમે ખબર પડી જાય આ સમદ્વી બાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે છોકરા, MCQ હોય તો. કેમ કે i કેરેટ એક મૂલ્ય, આનું મૂલ્ય 1 છે, બેના મૂલ્ય 1 1 હોય તો બે બાજુ સરખી થાય તો આ ખૂણે 45 જ થવું પડે. સામેની બાજુ છેદમાં પાછળની બાજુ બે સરખી, તો tan 45 1 થાય. i માઇનસ જે કેરેટ x અક્ષ સાથે, i માઇનસ જે x અક્ષ સાથે θ2 ખૂણો બનાવે છે. તો tan θ2 બરાબર સામેની બાજુ માઇનસ જે કેરેટ છેદમાં પાછળની બાજુ પ્લસ i કેરેટ. બેના મૂલ્ય લીધા, માઇનસ આઈમાં લેવો પડશે કેમ કે ચરણ નિસ્બત રાખે છે, તો બેના મૂલ્ય 1 થાય, તો -1 આવ્યું ને,
tan θ2 -1 એટલે θ2 -45 થયો. θ2 -45 એટલે તમારે ધન x અક્ષ સાથેનો ખૂણો એટલે આ ખૂણો લેવાનો થાય. કેટલો થાય? તો કે અહીંથી આટલો 270 અને 270 ને 45 315 અથવા ટોટલ ખૂણો 360 એમાંથી -45 ડિગ્રી. હવે તો ટ્રિગોનોમેટ્રી ભણી ગયા છો, આવડતું હોય ને. 360માંથી 45 જાય તો 315 ડિગ્રીનો ખૂણો ધન x અક્ષ સાથે i કેરેટ -6 કેરેટ બનાવે. હજી દાખલો 4.22 અહીંયા પૂરો નથી થયો, હજી એનો બીજો સેક્શન છે, એ હવે કરીએ આપણે. એ થોડોક ડિફિકલ્ટ કહી શકાય એવો છે, બરાબર, અને એ તમને આવડવો જોઈએ, બહુ અગત્યનો છે. એ પણ આપણે આલેખની મદદથી જ કરશું. પણ એ દાખલો સ્ટાર્ટ થાય ને એ પહેલાં તમે આ દાખલાને 2 વાર મોઢે ગણી નાખશો ને તો જ એ દાખલો સમજાશે. તો અહીંયા સ્ક્રીનને સ્ટોપ કરી દો, પહેલાં આને 2 વાર મોઢે ગણો, પછી આગળના લેક્ચરમાં વધો. છોકરાઓ 4.22ની બીજો જે ક્વેશ્ચન છે એ સોલ્વ કરતાં પહેલાં એક નવો ટૉપિક તમારે શીખવો પડશે, બરાબર છે. તો એ ટૉપિક અહીંયા મેં લખી દીધો છે, સમજી લ્યો. અને હેડિંગ આપ્યું છે સદીશોનો અદિશ ગુણાકાર. પહેલાંનો મતલબ સમજજો. માની લો કે 2 સદીશ છે, સદીશ A છે અને સદીશ B છે. આ બેનો ગુણાકાર કરતાં જો એનું પરિણામ અદિશ આવે, સમજો, 2 સદીશનો ગુણાકાર કરતાં પરિણામ અદિશ આવે તો એવા ગુણાકારને અદિશ ગુણાકાર નામ આપ્યું. શું નામ આપ્યું? અદિશ ગુણાકાર. એનું ઉદાહરણ આપું તમને એક. બળ છે એ સદિશ રાશિ છે, દિશા આવે. સ્થાનાંતર છે એ સદિશ રાશિ છે. આ બેનો ગુણાકાર કરો ને તો જવાબ આવે કાર્ય. કેમ કે આ તો તમને જાણીતું સૂત્ર છે, 8મા 9માં ભણી ગયા. કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. બળ સદિશ રાશિ, સ્થાનાંતર સદિશ રાશિ, પણ કાર્ય કેવી રાશિ છે? આ અદિશ છે. જો તો કે આ સદિશ છે, આ સદિશ છે. 2 સદિશનો ગુણાકાર કરતા જવાબ અદિશ મળે તો આ બેના ગુણાકારને અદિશ ગુણાકાર કહેવાય. અને તમને જાણીને અચરજ થાય, અદિશ ગુણાકારનો સિમ્બોલ છે ડોટ ઇંગ્લિશમાં, અને ડોટ પ્રોડક્ટ પણ કહે છે, બરાબર છે. તો 2 સદિશોને તમે આવી રીતે અદિશ ગુણાકાર કરો તો પરિણામી જે રાશિ મળી અદિશ રાશિ મળે છે, બરાબર. ધારો કે 2 સદિશ છે A અને B, બેનો અદિશ ગુણાકાર કરવો છે તો તેને સંકેતમાં A.B લખાય. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે. A.B બરાબર AB cos θ. યાદ રાખવું પડશે. આ થીટા બરાબર સદિશ A તથા સદિશ B વચ્ચેનો કોણ. જ્યારે 2 સદિશ વચ્ચેના કોણનો ઉલ્લેખ આવે ત્યારે 2 સદિશ તમારે આમ ઇમેજિન કરવા, બેના ઉદ્ભવ બિંદુ એક હોય ત્યારનો 2 વચ્ચેનો ખૂણો થીટા. ઘણીવાર આમ આપ્યું હોય, સદિશ A આમ છે, સદિશ B આમ છે, તો ઘણાય આને થીટા કહી દે તો એ ખોટું છે. તમારે સદિશ A ઉપાડી અહીં ડ્રો કરવાનો. હવે આ જે ખૂણો બને એ થીટા સાચો થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો A.B બરાબર AB cos θ. આપણા સૂત્રની યાદીમાં નવું એડ કરો. હવે અને થોડુંક જીઓમેટ્રીથી સમજીએ, ભૂમિતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શું થાય. તો ધ્યાનથી જુઓ, મેં 2 સદિશ લીધા છે, આ સદિશ B, સદિશ A. તો A.B બરાબર B મેં બહાર કાઢી લીધો અને બ્રેકેટમાં A cos θ લઈ લીધો. તો A cos θ એટલે શું? તો ધ્યાનથી જોજો, હું એના હેડ ઉપરથી લંબ દોરું છું. અહીં લંબ દોર્યું, એને પ્રક્ષેપ લીધો કહેવાય. આ 90 ડિગ્રીનો એંગલ બન્યો, મેં પ્રક્ષેપ લીધો અહીંયા. તો સદિશ એનો આ દિશાનો ઘટક એટલે મેં લંબ દોર્યો તો એ દિશાનો ઘટક થયો ને, તો અહીંથી આ જે ભાગ મળ્યો એ સદિશ એનો ઘટક થયો કે નહીં? એવું જ આપણે કરતા ને. આ એક્સ અક્ષ લેતા, યાદ આવ્યું? એક્સ અક્ષ લેતા આ વાય એક્સ હતો, અહીં સદિશ એ હતો, અહીં ખૂણો થીટા હોય તો આપણે અહીંયા લેતા એને એ એક્સ કહેતા, એક્સ બરાબર A cos θ કહેતા. યાદ આવ્યું? તો મેં અહીં સદિશ B ને એક્સ અક્ષની બદલે લખ્યો છે, સમજો. અહીંથી મેં પ્રક્ષેપ લીધો, લંબ દોર્યો, તો મને A cos θ ઘટક મળ્યો. તો ડોટ ગુણાકારનો મતલબ, અદિશ ગુણાકારનો મતલબ સદિશ Aનો સદિશ Bની દિશાનો ઘટક. જો આ A cos θ છે એ Bનો દિશાનો ઘટક થયો, B દિશામાં ઘટક થયો. આનો અને આના મૂલ્યનો બેયનો ગુણાકાર કરો એ બેયના ડોટ પ્રોડક્ટ જેટલો, એટલે કે બેયના અદિશ ગુણાકાર જેટલો થાય. જો ધ્યાનથી, B એમનો એમ આ મૂલ્ય છે. A cos θ ને નામ શું વાંચવું? શું A cos θ એટલે શું? તો હું કહી શકું સદિશ Aનો B દિશામાં પ્રક્ષેપ.
એનો બીની દિશામાં ઘટક, એનો બી પર પ્રક્ષેપ, બે બોલાય. બી પર પ્રક્ષેપ એટલે મેં લંબ દીધો. એ કોસ થીટા શું છે? તો કે એનો બી પર પ્રક્ષેપ એટલે કે સદિશ એ બી ઉપર કેટલો ભાગ રોકે છે? તો કે આટલો ભાગ રોકે છે. એટલે એ કોસ થીટાની બદલે બોલાય એનો બી પર પ્રક્ષેપ એ બોલાય, અથવા સદિશ એનો સદિશ બીની દિશામાં ઘટક બોલાય. તો એક મતલબ થયો આવો કે એ ડોટ બી બરાબર બેમાંથી એક સદિશનું મૂલ્ય બીજા સદિશનો આ સદિશ ઉપર ઘટક. હજી એમાં થોડુંક ડિટેલમાં જઈએ આપણે વધારે. તો હું એવું કહું કે ચલો બી બહાર કાઢ્યો હતો ને, એની બદલે હું એ બહાર કાઢીને બીને અંદર લઈ લઉં. તો આવું થાય એ ડોટ બી બરાબર એ બારે બી કોસ થીટા થયું. તો બી કોસ થીટા એટલે તો તમારે હવે બીના હેડ ઉપરથી એ ઉપર લંબ દોરવાનો. જો દોર્યો લંબ, બીના હેડ ઉપરથી એ પર લંબ દોર્યો. તો અહીંથી આ જે ભાગ મળ્યો, હું એવું કહી શકું ને, સદિશ બીનો એની દિશામાં ઘટક થયો. બી કોસ થીટા. કોસ થીટા શું કામ? તો કે થીટાની પાસેની બાજુ આવી ને એટલે કોસ ઘટક થાય. અહીંયા થીટાની પાસેની બાજુ એટલે કોસ ઘટક થાય. હવે તો જીઓમેટ્રી તમને સમજાતું હશે. તો એ બી કોસ થીટા એટલે બીનો એ પરનો પ્રક્ષેપ અથવા બીનો એની દિશામાં ઘટક. આ આવડે તો જ આ બીજો ભાગ આવડશે. તો હું એવું ઈચ્છું છું કે આનું સોલ્યુશન જોતાં પહેલાં ફરીને 2 થી 3 વાર તમે આ વસ્તુને જોઈ લ્યો. આ જોઈ લેશો તો જ તમને 4.22 સમજાશે. ખ્યાલ આવ્યો? આજે આપણે એક કામ કરીએ. ચલો 4.22નો બીજો ભાગ છે ને, હું આજે નથી કરાવતો. તમને લોકોને હોમવર્ક આપું છું. હોમવર્કની ટાસ્ક તમારી એવી રહેશે, આને તમારે 2 વાર લખવાનું છે. આ થિયરી 2 વાર લખો, મને વોટ્સએપ કરો, પછી હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 4.22 તમને સોલ્વ કરાવીશ. 4.22 તો જ થશે છોકરાઓ જો તમને આ પ્રોપર મતલબ સમજાણો છે. ખાસ તમને વજન આપીને કહું, એ કોસ થીટા શું છે આને તમારે મને સમજાવવાનું છે. એક વાક્યમાં લખી દેવાનું. પહેલાં લખજો 2 વાર, પછી નીચે લખી દેજો એ કોસ થીટા એટલે શું. તો એનો જવાબ અહીં લખ્યો જ છે ને, એ કોસ થીટા એટલે એનો બીની દિશામાં ઘટક. એવી જ રીતે તમારે મને બી કોસ થીટા બરાબર શું એ લખીને દેવાનું છે. એ લખેલું આવશે ત્યારે મને ખબર પડશે કે ભાઈ ના ખરેખર તમને સમજાઈ ગયું. તો મને ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયનો 4.22મો દાખલાનો બીજો ભાગ કરાવવાની મજા આવશે. અહીં લેક્ચર પૂરો કરીએ.